वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान ते सत्कारयोग सतगुरां दे परम प्यार च परोती हुई गुरु रंग च रंगी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ, तिलक ते जंजू दे राखे वैराग ते त्याग दी महान मूरत, हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच अमृत वेले तो हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां समा सवास गुरु लेखे लाउंदियां सफला कर रहे हो। सर्व आसा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित आप जी ने सरवण कीते ਹਨ। अमृत वेले राग आसा विचों पावन पवित्र श्री मुखवाक हुक्मनामे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त होए ने। आओ पहले पातशाह जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी दे पवित्र पावन चरण कमलों दे विच अपणियां सुरतियां बिरतियां जोड़ के महाराज जी दे पावन अमृत बचनां नूं रल मिल के विचारीए। भरथरी जी नूं महाराज जी ने पावन शब्द द्वारा उपदेश बख्शिश कीता है। हिंदुस्तान का प्रसिद्ध राजा भी रहा भरथरी और दार्शनिक भी सी, गहरा चिंतक भी है और ये भरथरी योग मत विच प्रवृत्त होया। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज भरथरी नूं पूर्व दिशा वाले पासे नेपाल दियां कंधरावां दे विच इहदे नाल मेल होया। महाराज गुरु नानक साहब दा भरथरी ने सतगुरां दे चरनां च बेनती कीती, गरीब नवाज दयानिध स्वामी जी, मैं बड़ी योग साधना साधी और साधना साध्या मैनू कई वरे बीत गए ने, पर मेरे मन नूं शांति ते सकून प्राप्त नहीं होया। तो उस वक्त राजे भरथरी नूं जो योगी बन चुका है इहनूं उपदेश देंदियां गुरु नानक साहब जी ने पावन अमृत बचन उचारण कीते हन। आओ कुछ समय लई सुरतियां बिरतियां एकागर करिए। गुरु पातशाह दे पवित्र चरण कमलों का ध्यान अपने हिरदियां च वसाउंदे आप दे जीवन ते रसना दे कल्याण नमित आखीए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु जी। राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा है और पहले पातशाह धन गुरु नानक देव साहब जी दियां उचारण कीतियां होइयां पवित्र पावन अष्टपदियां हन। घर दूजे विच गाउण दा हुक्म है। मंगला चरण करते ने साहिब जी अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर एक है, अदुती है ओंकार जो सारियां विच व्यापक है और सर्वदा प्रकाशक है। त्रई काल सत है, गुर चेतन है, प्रसाद आनंद स्वरूप है। सतगुरां दी किरपा द्वारा तिस वाहिगुरु परमेश्वर दे स्वरूप दी प्राप्ति हुंदी है। उत्तर अवघाट सरवर नावै। महाराज जी कहन लगे, हे भरथरी जी सुनो, जिहड़ी औकट दी घाटी है ना, अवघट दा मतलब हुंदा औखा राह, यानी कि काम क्रोध आदि जिहड़े विकार ने
ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਭਰਤਰੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੜੇ ਅਵਘਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਲੰਘ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਚ ਆ ਕੇ ਨਹਾਵੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸਰਵਰ ਨਹਾਵੈ, ਸਰਵਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਇਸ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਕੈ ਨ ਬੋਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਭਰਤਰੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਕਣਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਝੱਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਛੇੜ ਲਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਸ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਬਾਤ ਚਲਾਵੇ, ਕਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਖੜਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਂ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਭਾਈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਬਕੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਲ ਆਕਾਸੇ ਸੁਨ ਸਮਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫਿਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸੁਰਤ ਚੜੇਗੀ ਤੇਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਕਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨਾ ਕਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਰਤਰੀ ਤੂੰ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਸ ਸਤ ਝੋਲ ਮਹਾਰਸ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਝੋਲ ਕਹੀਏ, ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਝਕਝੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਸੁਨੋ ਅਬ ਮੋਰ। ਅਬ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਬ ਅੰਤਰ। ਅਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ। ਭਰਪੁਰ ਧਾਰ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠੌਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮ ਨ ਕਾਲ ਸੰਤਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮ ਨਾ ਕਾਲ ਸੰਤਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋਧ ਜਲਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਨਿਵਾਸ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ
ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਮਨ ਕਾਰਣ ਤਤ ਬਿਲੋਵੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਤ ਰਿੜਕਦਾ। ਤਤ ਬਿਲੋਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿੜਕਣਾ। ਉਹ ਤਤ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦਾ ਵੀ ਤਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਤ ਬਿਲੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਤ ਬਿਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਤਤ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਰ ਸਰਵਰ ਮੈਲ ਨ ਧੋਵੈ। ਹਾਂ, ਸੁਭਰ ਸਰਵਰ ਮੈਲਨ ਧੋਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਨੇ ਸਰਵਰ ਨਹਾਵੈ, ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਸੁਭਰ ਸਰਵਰ ਮੈਲਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਲਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਸਿਉ ਰਾਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੋ ਹੋਵੈ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲ ਅਗਨ 부ਝਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿਵਦਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਤਲ। और इतनी शीतलता के तत्ती तवी ते बैठे हैं भी वो शीतलता नहीं खत्म होंदी, सगों तत्ती तवी भी ठर जाती है महाराज जी का संग पा के। गुर दाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तेहो लोए, अमर पदार्थ नानका मन मानिया सुख होए। गुर दाता गुर हिवै घर, हिवै बर्फ ਦਾ ਘਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਹਿਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिटई काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। सतगुरां दा संग करके तपदे बलदे हिरदे शीतल ते ठंडे हो जाते हैं। सेवा सुरत बपूत चढ़ावै। सतगुरां दी सेवा विच अपना प्रेम करना, सेवा सुरत श्रेष्ठ प्रीति करनी सेवा विच। भरथरी जी ਇਹ ਸਵਾਹ ਮੜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਚੜਾਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਸਹਿਜ ਘਰ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੇਖ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਚਿੱਪੀ ਫੜ ਲਈ, ਝੋਲੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਯੋਗੀ ਜੀ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਘਰ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ। ਯੋਗੀ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਦ, ਉਹ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਦ ਵਜਾਓ। ਇਸ ਨਾਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਥਾਨ ਮੁਰਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਰਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਥਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਰਸ ਰਸਿਆ ਮਤ ਏਕੈ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੇ ਪੰਜ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਖਸਮ ਰਜਾਏ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖਸਮ ਦੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਭੇਜਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਮਲਸੀਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸੁਖ ਸੇਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਨਸੁਖ ਸੇਠ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਪਰ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੁਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ 1 ਰਾਤ ਵੱਧ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਵਿਗੜੇਗਾ ਹੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ।
ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਮਨਸੁਖ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਏ ਉਹੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਟਾਪੂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ ਰਜਾਏ, ਜੋ ਖਸਮ ਦੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਵਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਿਗ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੱਡ ਚੰਮਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ। ਜਲ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਮਖੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਆਖਾਂ ਦੂਰ। ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਿਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਖ ਹਦੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਭਰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਫੁਨ ਹੋਏ। ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਏ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।